کائنات سے چل کے آنا، اللہ کے کائنات عبادت میں شمار فرمائے۔ پاک دربار ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں مالک جو مومنین آئے ہوئے ہیں جن کے پاس رزق نہیں ہے انہیں رزق عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کے پاس گھر نہیں ہے میرے مالک اگلے 13 رجب تک مالک ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ اس دور کی واجب دعا حجت اللہ بقیت اللہ امام منتقم کا مالک ظہور فرما، ہم سب کو امام کے جانثاروں میں شمار فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچے سہارا درود کا لے مل کے بلند تر صلوات۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو شخص ہم پہ درود پڑھتا ہے وہ ہم پہ درود نہیں پڑھتا، اپنے شجروں کی طہارت کا اعلان کرتا ہے۔ اپنے شجروں کی طہارت کے اعلان کے لیے مل کے بلند تر صلوات۔ میں ذاکر ہوں، آپ میرے سوزی ہیں۔ آواز میری تھوڑی خراب ہے، کافی جگہ پہ حاضری دی ہے، ساؤنڈ والا بھائی جہاں بھی ہے تھوڑی سی آواز کھول دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات بلند تر تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت، اس منزل قبولیت، اس محفل پرنور اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند تشیل ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے توجہ بھائی، درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث کعبہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسجد سجا کے سر پہ نانا محمد کی دستار ہو، ہاتھ میں دادا علی کی تلوار ہو، کائنات کے ہر چھوٹے بڑے غاصب کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے اور سیدہ بدھور کے قاتلوں پر پڑا ہوا پردہ ہٹا کے ان کا چہرہ دکھا کے زمانے کو بتائے کہ ان پہ کل بھی لعنت تھی، ان پہ آج بھی لعنت ہے۔ آباد رہے، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے، کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہے سلامت رہے بھائی، کیا استقبال کیا آپ نے۔ میں شعر کم پڑھتا ہوں، نوید بھائی پڑھ رہے تھے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماتمی کثیر تعداد میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں توجہ ہے جی علی کو یہاں ہونا چاہیے، علی کو وہاں ہونا چاہیے، تو پتہ نہیں کہاں کا ہے، تجھے کہاں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، ارے کیا بات ہے آپ کی، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علی کو یہاں ہونا چاہیے، ارے نماز پہ شک کر کے کہتا ہے کہ علی کو نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل الوہیت کی نظر میں ٹھہر گیا ہے علی، الوہیت کی نظر میں ٹھہر گیا ہے علی، بشر بشر یہ تلاش ہے کدھر گیا ہے علی، بشر بشر یہ تلاش ہے کدھر گیا ہے علی، الوہیت کی نظر میں ٹھہر گیا ہے علی، بشر بشر یہ تلاش ہے کدھر گیا ہے علی۔ تیری کیا اوقات ہے، اگر ہمت ہے تو آ کے روک ذرا، تیرے خدا کے گھر میں اتر گیا ہے علی۔ مولا علی حق، علی حق، علی حق۔ آباد بڑو روپائی اور دل ہے، ارادے نیک ہے تو پھر سنو، خون کا امتیاز لکھوں گا، سارے شجروں کا راز لکھوں گا۔ ہائے ہائے
जो मातमी हलाली मौजूद है ना, मैं देखता हूँ जो बंदा कहता है कि मुझे बोलना नहीं आता, जमीन पकड़ के बैठना, चौथे मिसरे पर देखना कान को नहीं बेवलता, खून का इम्तियाज लिखूंगा, सारे शजरों का राज लिखूंगा। आज बंदों से कह रहा है खुदा, मुस्कुराओ नमाज लिखूंगा। हाय हाय, आबाद है यार, क्या कहने आपके, मौला आपको सलामत रखे। पर हैदर हैदर सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। अली से बुग़्ज़ करके अपने घर के शजरों को मशकूक न किया कर, क्योंकि जो भी जुबान अली के खिलाफ बोलती है उसका होता क्या है, हदों में जो नहीं रहती ज़बान अच्छी नहीं होती। भाई बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। तवज्जो, हदों में जो नहीं रहती ज़बान अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो जाए तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी कहते हैं उस बच्चे की मां अच्छी नहीं होती। मोहम्मद आपको सलामत रखे। ज़हन बना है कुछ, 13 रजब को अली की अम्मा काबे के सामने आई। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, देखना आपने मेरी तरफ, मुख्तसरन हाज़री है, थोड़ा बेदार होकर सुने। 13 रजब को अली की अम्मा काबे के सामने आ गई। जब कोई बड़ा मेहमान घर आ जाए ना मातमियों, तो बंदा भाईजान अपने हाथ से रखी हुई चीजें भूल जाता है। तवज्जो है, एक फौजी सिपाही हो, आधी रात का वक्त हो, उसके दरवाजे पे दस्तक हो, वो अंदर से पूछे कौन, बाहर से आवाज आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, बड़ा मेहमान घर आ गया, वो अपने हाथ से रखी हुई चीजें भूल गया। मुझे मिंबर की कसम है, अली की अम्मा जैसा बड़ा मेहमान काबे के घर आ गया, काबे को दरवाजे का रास्ता भूल गया, दीवारों में दर खुलने लगे। हाय हाय, कौन है जो अब भी नहीं बोला? आले मोहम्मद सलामत रहे, अली हक जियो बुज़ुर्ग सलामत रहे। जी आपके क्या कहेंगे? मौला जिंदगी करे। किताबों में पढ़ा है गजनफर भाई, जो साहिब किताब में लिखा है कि अली की अम्मा ने काबा के सामने आके क्या कहा, मगर अपने अकीदे में वो बात फिट ही नहीं आती। वो दुनियादार लोग थे जिन्होंने दुनिया की सोच करके अली बादशाह की अम्मा के मुताल्लिक कुछ लिख दिया। तवज्जो है, और बाबा जी हमारा दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अली के चाहने वाले हैं। तवज्जो, मर्द घटिया हो ना अरबी में तो उसे अदना कहते हैं, औरत घटिया हो तो उसे दुनिया कहते हैं। दुनिया घटिया न होती तो अली न कहते। जा दुनिया तुझे अली तलाक देता है, सुनना अभी नहीं सुनना, मेरी बात पूरी सुनना। जा दुनिया अली तुझे तलाक देता है। दुनिया घटिया थी, अली ने तलाक दे दी। तलाक अली ने अपनी मर्जी से नहीं दी, मुस्तफा ने कहा था मेरे पास जो भी घटिया लगे तलाक दे देना। शाबाश, जो समझा उसे सलाम, जो भी घटिया लगे उसे तलाक दे देना। आबाद, शाबाश जी, आबाद है। जो किताबों में लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर बात मुअर्रख की नहीं मानी जा सकती। तारीख का और मुअर्रख का बड़ा तजाद है, तारीख का और कुरान का तजाद है। तवज्जो है भाई, तारीख कुछ और कहती है, कुरान कुछ और कहता है।
तारीख जिसे बहादुर कहती है, तवज्जो देखना मातमियों, तारीख जिसे बहादुर कहती है कुरान उसे मफरूर कहता है। तारीख जिसे सच्चा कहती है कुरान उसे झूठा कहता है। बुजुर्ग बैठे हो, नौजवान कसरत से बैठे हो, तुम्हें उर्दू अदब से बड़ा लगाव है। हम मुअर्रख की हर बात नहीं मानते, क्योंकि मुअर्रख के दो ही काम है, जब बिकता है जब पकता है। हाय हाय, शाबाश बीबी, आपको सलामत रखी। क्या कह रहे हैं आपको मौला आबाद, ये आपके क्या कहें अली हक, क्या कहने, आपने दाद दी है, जश्न बन गए, सलामत रहे आप। किबला अली काबा में उतर है, मौला सलामत रहे। आपके हाथों को सलूट है। आप तो वो लोग हैं यार जो बारिश से नहीं भागे, आपने बैठ के बता दी है अली वाले इस बारिश से क्या, हम तो मौत के बादल से भी नहीं भागते हैं। हाय हाय, हम तो मौत के बादल से भी भागने वाले नहीं हैं। अली काबा में उतरे, तवज्जो भाई, मुस्तफा बादशाह नबियों की सियादत से उठे, वहां पहुंचे जहां पे कुर्सी पे बैठे हुए वालिद इमाम मुबीन, निगरान दीन, सुल्तानों के सुल्तान सरकारे इमरान बैठे हुए थे। आराम से जुमला कहूंगा मगर आपकी आवाज ऊंची जाएगी। कुर्सी पे बैठे हुए वालिद इमाम मुबीन, निगरान दीन, सुल्तानों के सुल्तान सरकारे इमरान के पास आकर सरकारे मुस्तफा कहते हैं चचा जान। अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं जी मेरी जान। जो जान पे बोले मौला आपकी जान को सलामत रखे। क्या बात है आपकी। सरकार कहते हैं बुलाया आपने है या हमने है। फरमाया वो काबे में उतर आए। अबू तालिब कहते हैं तो ठीक है जाके ले आइए, हम तो उन्हें भी पाल के आपकी तरह जमाने को दे देंगे। मुस्तफा चले अली को लेने के लिए। वो चला कि जिसकी रफ्तार की कसमें अल्लाह खाता है, वो जिस जमीन पे कदम रखे तो अल्लाह उस जमीन की कसम खाता है। मुस्तफा चले तो चाबी हाजी साहब घर में थी, लेकर नहीं चले, क्योंकि उस वक्त अरब के कुछ लोग जो अपने आप को पहलवान समझते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि काबा के दरवाजे का ताला टूट जाए, मगर उनसे नहीं टूटा और मुस्तफा चाबी लेकर नहीं चले। सरकार ने चाबी घर रख दी। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मुस्तफा बादशाह चले तो उनके कदमों की चाप सुनकर अल्लाह के घर के दरवाजे पे लगा हुआ ताला ये सोच के खुल गया कि ये वो है कि जिसके कदमों की आवाज सुनकर रास्ता न देने वाले अपनी ही लो से खारिज हो जाते हैं, अपनी ही लो से खारिज हो जाते। फजाइल आ गया, तवज्जो। या अली, इस तरह ने सारे मिलकर बोले बोलो बोलो अली लाली करे लोरे। मुस्तफा बादशाह काबा के सामने पहुंचे। तवज्जो है भाई, काबा के सामने पहुंचे, काबा के दरवाजे का ताला खुला, रसूल अंदर गए। काबा के चौक में जो अदब सुनते देखना मेरी तरफ, काबा के चौक में अली की अम्मा तशरीफ फरमा थी। मुस्तफा बादशाह ने दोनों हाथ पेशानी पर रखे, अली की अम्मा को अम्मा कह के सलाम किया। आबाद रहे आप। सरकार आए, अब जुमला देखने से लुत्फ लेंगे आप। देखे मेरी तरफ, सारे एक बार मुतवज्जे हो, पूरे इनेमात से सुनिएगा। मुस्तफा बादशाह ने बोला कुछ नहीं है, सरकार ने जाके झोली फैला दी। अली बादशाह की अम्मा मुस्कुराई, मुस्कुराई इसलिए क्योंकि मांगने वो आया है जो पूरी कायनात में बांटने वाला है। बीबी ने पहले मुस्तफा को देखा, फिर सरकार की झोली को देखा, फिर अपनी झोली को देख के बीबी ने पता क्या किया, जो झोली में था वो झोली में डाल दिया। हाय हाय, जो झोली में था वो झोली में डाल दिया। सरकार अली को लेकर चले, मगर काबे की दीवार पे एक लकीर बाकी रह गई, एक दरार बाकी रह गई। मुस्तफा अली को लेकर चले, देखना मेरी तरफ भाई,
ہجرت کی رات ہو گئی، دعوت ذیلشیہ ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا، آخری حج ہو گیا، غدیر پہ اعلان ولایت ہو گیا، پھر مصطفیٰ بادشاہ نے خود کو دیکھنے کی طاقت لوگوں کی آنکھوں سے واپس لے لی۔ توجہ بھائی، خود کو دیکھنے کی طاقت لوگوں کی آنکھوں سے واپس لے لی۔ توجہ، پھر ووٹ کی طاقت سے پہلی حکومت بنی، پھر پہلی حکومت، توجہ آپ نے نہیں کی، جمہوریت کی طاقت سے پہلی حکومت بنی، پھر پہلی حکومت میں پہلا حج آیا۔ نئے نئے مسلمان، نئے نئے حاجی طواف کرنے کے لیے آئے۔ ایک نیا مسلمان، نیا حاجی طواف کر رہا تھا، اس نے پہلا چکر لگایا، دیکھا کہ کعبے کی دیوار پہ کوئی لکیر ہے، کوئی درار ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا وہم ہے، اگلے چکر پہ آؤں گا پھر دیکھوں گا کہ لکیر ہے یا نہیں۔ اس نے دوسرا چکر لگایا، دیکھا لکیر ہے، وہ بھاگتا ہوا بڑے مسلمان کے پاس گیا۔ اس نے کہا حکومت کوئی غریب ہے، اپنے گھر بنا رہے ہو، اللہ کے گھر میں لکیر ہے، درار ہے، اسے ختم کرو۔ اس نے کہا چھوڑ لکیر کو، جا تو اپنا حج کر۔ جب اس نے یہ لفظ کہا نا، وہی کے تسمے تطہیر کی مٹی چاٹ کے ایمان کے تسمے تخت پہ بیٹھا ہوا سلیمان کھڑا تھا۔ اس نے حاجی کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، دور لے جا کے کہتا ہے علی کی اماں آئی تھی، علی کعبے میں اترے تھے۔ اس نے کہا پھر بتا۔ جب اس نے کہا نا علی کی اماں آئی تھی، علی کعبے میں اترے، وہ بھاگتا ہوا گیا، اس مسلمان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے چاہے جب علی کعبہ میں آیا تھا تم نے مجھے کلمہ محمد کا کیوں پڑھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب علی آپ کو مولا زندگی ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ لکیر ہم نہیں، یہ تو ولایت کی مبلغہ۔ انہوں نے کہا گراؤ کعبہ پھر بناؤ۔ ممبر چھوڑ رہا ہوں، دیکھ رہا میری طرف۔ انہوں نے کہا گراؤ کعبہ پھر بناؤ۔ کعبہ گرا پھر بنا۔ 3-4 مہینے گزرے تھے، 13 رجب کا دن تھا، خلیفۃ المسلمین کا بچہ طواف کر رہا تھا، این رکن یمانی کے سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار میں پھر درار آ گئی ہے۔ وہ باغ کے پاس گیا، کہنے لگا جو کعبہ بنایا تھا نا اس میں پھر لکیر آ گئی ہے۔ اس نے کہا گراؤ کعبہ پھر بناؤ۔ پھر بنا، پھر لکیر آ گئی۔ اس نے کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم سے یہ لکیر نہیں چھپے گی، کعبے پہ غلاف ڈال دو، چھپا دو، اگلی حکومت آئے گی وہ دیکھے گی اسے گرانا ہے، مٹانا ہے، چھپانا ہے۔ دوسری حکومت آئی، ان سے نہیں مٹا۔ تیسری حکومت آئی، ان سے نہیں مٹا۔ پھر بنو امیہ والے آئے، وہ مٹانے کی کوشش کرتے رہے، دیکھنا میری طرف خود مٹ گئے، لکیر باقی رہی۔ پھر بنو عباس والے آئے، انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے، لکیر باقی رہی۔ توجہ، صدیاں گزر گئی، بادشاہ مر گئے، حکومتیں مٹ گئی، تاج ٹوٹ گئے، تخت